Students, how are you? Today I am starting from this chapter 2, okay, that said fruit crops production and management. Okay, so the first chapter we have seen about vegetables, but in here fruit crops. Okay, about fruit crops. So if you learn up to the last or up to the end chapter 2, you will be able and at the end of this unit define common terms in fruit crops. Okay, define the definition or the terminologies of the word that are relating with fruit crops. And at the second one, list the importance, problems and perspectives of fruit crops, not vegetables, about fruit crops. Okay, after this chapter we will see about roots, about seed and other part of vegetables. But in this unit you will see, or we are seeing about fruit crops production in Ethiopia. It is similar with the chapter 1 outcomes of learning or learning outcomes, about importance, about problems and perspectives. Classify fruit crops. Explain the principles and techniques of fruit propagation. Describe the importance of planning to establish fruit crops, nursery site and the management of orchards. Produce and manage some fruit crops in their school or home garden. Okay, በእነዚህ ዙሪያ ላይ ነው ማለት ነው። አሁን ምናየው ሳይሆን ማወቅ የምናውቀው ማለት እንደዛ አይነት ነገሮች ልናውቅ እንችላለን። እስቲ አንዳንድ ከፍሩት ጋር የተገናኙ ከፍሩት ክሮፕ ጋር የተገናኙ እንትኖቹ ወርዶችን እናውቃለን። ጥቅሙን ችግሮቹንና የምጠበቀው ምንድነው የሚለው ክላሲፊኬሽኖቹ አሉ፣ ቴክኒኮቹ አሉ፣ የቦታ መረጣ ያለው ማኔጅመንት እንትኖቹ ላይ ያሉ ቴክኒኮችን እነዚህን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ቀጥታ ወደ ተርም ነው የምንገባው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ምንድነው ፍሩት ክሮፕስ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንት የሚለው እናያለን። ፍሩት ክሮፕስ ፕሮዳክሽን ኤንድ ማኔጅመንት ቻፕተር ሲሆን አንዳንድ ከውስጥ ገብተን የምናያቸው እንትኖች አሉ፣ ወርዶች አሉ። ላይክ ፍሩት ክሮፕስ፣ ፍሩት ሴት፣ ኦርቻርድስ፣ chilling injuries, chilling requirement, viable seed bed, cross pollination, genetic purity, adventitious root, cambial region, root stock or reserve, scion and bud እንደነዚህ አይነት ያሉ ወርዶችን በመጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን ከነ እንትን ማለት ነው፣ ከነ ዲፊኒሽኑ አለ። ስለዚህ እነዛን ዲፋይን እናደርጋለን ማለት ነው። What is fruit crop? Fruit crop is a perennial edible plant. Fruit crops is a perennial, it is time, and edible plant cultivated for its true botanical fruit or product is derived there from. ይህ ማለት perennial ነው ማለት ጊዜውን ያወራል። ይህ ማለት አኑዋሊ የሚደርስ አይነት አይደለም። ቢያንያሊ ወር በሁለት አመት የሚደርስ አይደለም። በአንድ አመት የሚደርስ የሚችል ሳይሆን ከሁለት አመት በላይ ሊደርስ የሚችል የሚበላ በቦታኒካሊ ፍሩት ኦር ለፕሮዳክትስ ድራይቭድ ከዛ ፍሬን ልናገኝ ብለን የምንሰራቸው ከ5 አመት በኋላ ፍሬ እናገኛለን፣ ወይም ከ5 ወይም ከ6 አመት ከ10 አመት በኋላ ቢሆን ፍሬ ያገኛለሁ ብሎ አንድ ሰው ሲሰራ እንደዚህ አይነት ጊዜን የሚወስድ የፍሩት ታይፕ ነው ማለት ነው። የፍሩት ክሮፕ ማለት እንደዛ ነው። ቀጣዩ ምንድነው? ፍሩት ሴት means refers to the persistence and development of an ovary after flowering ማለት አበባ ከመስጠቱ በፊት ኦቫሪ ዴቨሎፕመንቱ በቋሚነት የሚቀጥል ማለት ነው። አበባ ከመስጠቱ በፊት ማለት ነው፣ በኋላ ማለት ነው። after flowering ፍላወር ከመስጠቱ በፊት ፍላወር ከመስጠቱ በኋላ
ከሰጠ በኋላ ይሄ የኦቫሪ እድገት በየሂደቱ ወይም በየጊዜው ዴቨሎፕመንቱ የሚቀጥል ወይም ቋሚ ያለው የሚናገር ነው ፍሩት ሴት ማለት ነው። በሌላ ደግሞ ኦርቻርድ የምናል። ኦርቻርድ ምንድነው? a farmland allocated for growing fruit crops ኦኬ ፍሩት ክሮፖቹ ወይም ፍሩቶቹ እንዲያድጉ ወይም እንዲበዙ ብለን የምንዘራ ቦታ ማለት ነው፣ ወይም የስራ ቦታ ማለት ነው። ፋርም ላንድ ማለት ነው ባጭሩ ፋርም ላንድ ማለት ነው። ለክሮፕ የተሰጠ ኦርቻርድ። ቀጣዩ ምንድነው? አሴክሹዋል ፕሮፓጌሽን የሚል ወርድ እናገኛለን ውስጥ ላይ። አሴክሹዋል ፕሮፓጌሽን ማለት is a vegetable reproduction or propagation where fertilization is not involved in the production of the crop. okay? Asexual ማለት በውጭ የመወለድ ማለት ነው። ወይም አንድ ፕላንት ራስን የቻለ እንትን አለው። አንዱ ፕላንት ከአንዱ እንትን ከዘሩ ጋር ሲዳቀል የሚሰጥ የፍሬ አሰጣጥ እንትኖች አሉ። እንደዛ ሲሆን ሴክሹዋሊ ነው። አንዱ የወንድ ዘር ከፊሜል እንትን ጋር ሲዳቀል የሚሰጡ ከሆነ ሴክሹዋል ነው። አሴክሹዋል ማለት ግን where fertilization is not involved in production of crop ማለት ይሄ ደግሞ የማይከሰት ነው። fertilization is not involved vegetative reproduction or propagation no or fertilization is not involved in the production of crop ማለት ነው። ቀጣዩን ስናይ chilling injury የሚልና chilling requirement እንላለን። chilling injury means injury from prolonged exposure to low non-freezing temperatures. Chilling injury affects tropical fruits. The injury results in discoloration, pitting, and flesh breakdown in susceptible species. ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ማለት ጥሩ ነገር ነው ያልን ሳይሆን ቺሊንግ ኢንጁሪ ማለት ለፍሩቱ ጥሩ ያልሆነ ከለርን የሚቀይር እና በውስጡ ያሉትን ስጋውን ፓርቱን ስንጥቅ የሚያደርግ እንደ በሽታ አይነት ማለት ነው። ከምኑ ነው የሚመጣው? from prolonged exposure to low ለዝቅተኛ የሆነ እንትን ቴምፕሬቸር ሲገለጥ ማለት ነው። በጣም ቀዝቃዛ በሆነ እንትን ላይ የሚገለጥበት ጊዜ ቀዝቀዝ ባለ ቦታ ወይም ፍሪዚንግ በሆነ ወይም በረዶ በሆነ አካባቢ ላይ የሚገኝ ከሆነ ይሰነጠቃል፣ ቀለሙም ይቀየራል። እንደዛ ነገር ማለት ነው ቺሊንግ ኢንጁሪ ማለት ያው ህመም ነው። ለዛኛው ለፍሩቱ ህመም ማለት ቺሊንግ ሪኳየርመንት ላይ ስንመጣ the time of exposure to cool ጊዜው ነው። ለዛ ለኩሊንጉ ኤክስፖዝ ወይም የሚገለጥበት እንትን ነው ታይም ነው። non freezing temperatures during winter በጋ ወይም ክረምት ማለት ነው። በውጭና በኢትዮጵያ ስናይ ክረምትና በጋ ይለያያል። እኛ ጋር በጋ ሲሆን ውጭ ላይ ክረምት ነው የሚባለው፣ ውጭ ላይ ክረምት ሲሆን እኛ ጋር በጋ ነው መሆን ማለት ነው። እንደዛ ነው። አሁን ዊንተር ያውን ቅድም ዝም ብሎ ስንጥቀመል ነው። አሁን እዚህ ጋር መሰነጣጠቁን የሚፈልግበት ማለት ነው። ጊዜ ማለት እንትኑ ቡዱ ብሪክ ለመሆንና ለማደግ ሲባል የሚፈልግበት ታይም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ አንድ አበባ እንትን ሲወጣ እንትን ያለ ከላይ ያለው እየተገፈፈ እየተነሳ ቀጣይ ከውስጥ አዲስ እንትኖች ቡዶች ወይም እንቡጦች የሚወጡበት እንቡጦች ለዛ የሚፈልግበት ታይም ማለት ነው። ለምሳሌ በዊንተር ላይ ማለት ነው። ዊንተር ላይ ሲሆን እንትኑን ለመቀበል ማለት ነው። ስፕሪንግ ወይም ጸደይ የሚለውን ለመቀበል አሁን በኢትዮጵያ እንትን ለማየት ከፈለግን እዚህ ጋር ሳቻለሁ ጊዜ እንትኖቹ ሲሰን ዲቪዥን ሲደረግ ከጁን 26 እስከ ሰፕተምበር ሰኔ 26 እስከ መስከረም 25 ድረስ ያለው ሳመር እንላለን ወይም ክረምት እንላለን። ከሰፕተምበር 26 እስከ ዲሴምበር 25 ወይም ታህሳስ 25 ድረስ ያለው መኸር ነው የምንለው። በጋ የሚለውን ወይም ዊንተር ብለን እንትን የምንለው ዊንተር ብለን የምንጠራውን
ከዲሴምበር ሶሪ ዊንተር ሳይሆን በጋ የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ተሳስቻለሁ ማለት ነው እዚህ ወርዶች መጻፍ ነው። ስለዚህ ዲሴምበር 26 እስከ ማርች 25 ድረስ ያለው በጋ ይላሉ። ከዛ ከማርች እስከ ጁን ያለው ጸደይ ተብሎ እንትን ይላል። ስፕሪንግ አሁን ተብሎ የተገለጸው ስፕሪንግ እንደዚህ በእንደዚህ እንትን ይከፋፈላል ማለት ነው እንትን የሲሰን ዲቪዥኑ። ስለዚህ ከዚህ ጋር ሲናይ this allows normal wood break and development to take place the following spring ያንን ሊቀበል ስል ወይም ያንን ወደዛ ሪችድ ሊሆን ስል የሚደረገው ወይም የሚፈልገው ታይም ማለት ነው ቺሊንግ ሪኳየርመንቱ ማለት ነው። ኢንጁሪ ሲሆን ዲስከሎሬሽን ምናምን ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ወደ ቀጣዩ ስንመጣ ቪያብል ሲድ የሚሉናለን። ቪያብል ሲድ አለ፣ ሲድ ቤድ አለ፣ ክሮስ ፖሊኔሽን አለ፣ ጄኔቲክ ኢንጁሪ አለ። ስለዚህ ቪያብል ማለት ሊያድግ የሚችል ፍሬ ማለት ዘር ማለት ሲድ ዘር ማለት ነው። ሲድ ዛት ኢዝ ካፓብል ቱ ጀርሚኔቲንግ አንደር suitable ኮንዲሽን በምቹ ቦታ ላይ ሊያድግ የሚችል ዘር ማለት ነው። ሲድ ቤድ ማለት an area of land tilled to produce a fine firm and level soil surface into which seeds will be sown. okay ይሄ ማለት ሲድ ቤድ ማለት እንትኑን ዘሩን ለመዝራት መጀመሪያ ላይ የተስተካከለ ቦታ ማለት ነው። ቲልድ ማለት የተደቀደቀ እና ፋይን የሆነ እንትን ፕሮዲዩስ ለማድረግ ስንል ፍርም እንደ ሌቭል የሆነ ሶይል ሰርፌስ የተዘጋጀ የተስተካከለ ቦታ into which seeds will be sown ያንን ለመዝራት ስንል ያስተካከልነው ቦታ ማለት ነው ሲድ ቤድ ማለት። ክሮስ ፖሊኔሽን ማለት ክሮስ ፖሊኔሽን ኦፍ ፍላወር ዊዝ ፖለን ፍሮም አናዘር ፕላንት ቱ ዘ ሴም ስፒሺስ ማለት ተመሳሳይ የሆኑ ስፒሺሶቹ ተመሳሳይ የሆኑ ዘር ያሉ ፕላንቶቹ ለምሳሌ ሲባል በቆሎ ከበቆሎ ጋር አተር ከአተር ጋር ባቄላ ከባቄላ ጋር ማለት ነው። ስፒሺሱ እንደዛ አይነት የሆኑ ስፒሺሶቹ ክሮስ እንትን የሚያደርጉ ፖሊኔሽን ማለት ለዘር መተኪያነትና እንትኖቹ ዘር እርስ በርስ እንትን ይሆኑና ማለት ይዳቀሉና ሌላ ዘር ወይም ሌላ ፍሬ እንዲሰጥ ለማድረግ ሲባል እንደዚህ ክሮስ ፖሊኔሽን ይደረጋል። በዊንድ አማካኝነት ሊሆን ይችላል። ክሮስ ፖሊኔሽኑ በኒቦቹ አማካኝነት ሊሆን ይችላል ማለት ነው ክሮስ ፖሊኔሽን። ሌላኛው ደግሞ ጄኔቲክ ፑሪቲ ይባላል። ያ ፑሪቲ ጄኔቲክ ፑሪቲ ሲባል the degree of contamination of seeds caused by undesired genetic varieties or crop species። እዚህ ጋር አንድ ችግር ያለ ይመስለኛል። እንዴት ፒዩሪቲ ማለት ንጹህ ወይም ጥሩ የሆነ ማለት ነው። ጄኔቲክ ፒዩሪቲ ማለት እዚህ ጋር አሁን undesired የሚል ወርድ አለ። ይሄ መሆን የለበትም። ጄኔቲክ ፒዩሪቲ ማለት the degree of contamination of seeds caused by undesired genetic varieties or crop species አይመስለኝም። ጄኔቲክ ፒዩሪቲ ማለት ምርጥ የሆነ ዘር እንትን ያለ ምርጥ የሆነ የጄኔቲክ ዘር የሆነ ያለ ማለት ነውና the degree of contamination of seeds caused by undesired genetic varieties or crop species ኮንታሚኔሽን የሚለው አይመስለኝም። ማለት ብቻ ጄኔቲክ ፒዩሪቲ ማለት ምርጥ የሆነ ዘር ንጹህ የሆነ ጄኔቲክ ያለ የዘር አይነት ወይም የዘር ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብዬ ገምታለሁ። አሁን እናንተም መመራችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ ዙሪያ ላይ። adventitious root የሚለው is specialized root that develop from any root tissue part of the plant such as stem, branch or leaves rather than ቀረ ነገር ካለ ኦኬ እዚህም እንደዚህ ሆኖ ተከስቶ ላይ ያለው adventitious root is specialized root that develop from any root tissues part of the plant such as stem,
ብራንች ኦር ሊቭስ ራዘር ዛን ትሩ ሩት በቃ እንደዚህ ብለን መውሰድ እንችላለን። ከትክክለኛው ሩት ውጪ የሚወጡ እንደ እንትን ያለው እንደ ጨፈቃዎቹ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ስቲም ከስቲሙ ሊሆን ይችላል ማለት ከግንዱ ከብራንች ወይም ከቅርንጫፎቹ እና ከቅጠሉ ሊወጡ የሚችሉ ማለት ነው ከሩት በስተቀር። እዚህም ያው ዘ ብሎ ነው ያቆሙት። እዚህ ጋር አንድ ችግር አለ ማለት ነው። ወደዚህኛው ስንመለስ እንደዚህ ነው አድቫንቴጅስ ሩት ዛን ራዘር ዛን ትሩ ሩት ብለን ልንወስድ እንችላለን። cambial region. What is cambial region? A layer of actively dividing cells situated between the xylem and the phylum ምለውን ነው ያለን ሶሪ ከዛይለምና ከፊልም ይሄ ማለት በቀጥታ በአይናችን እንዳይተን ዛይለም ፊልም ብለን ፊልሙንም ይሁን ዛይለምንም እንደዚህ መለየት የምንችል አይደለም። አንተን ነው በጣም ረቂቅ ነውና በዛይለምና በፊልም መካከል የነበረ በትክክለኛነት የተከፋፈለ ሴሎች ማለት ነው ሴል ማለት ነው። ስለዚህ if it is presented between xylem and phylum, it is a cell. If it is a cell, we can't see by our naked eyes. Okay, we can't see this in our naked eyes. It is seen by a microscope or by other device. Root stock. Where's root stock? Root stock is the basic root or stem onto which a seifuon is united to produce grafted fruits. Fruit trees. So it is the basic root or stem onto which is a seifuon is united to produce grafted fruit trees. ስለዚህ ይህ ማለት የስር ዘር ሲሆን ሩት ስቶኩም እንደ እንትን ነው ስቴም ነው ማለት ነው። ስቴም ሆኖ ሌላውን ለማጋባት ወይም ለማጣበቅ ስንል የምንጠቀመው ፓርት ማለት ነው። ሳይን ራሱ was sign it is the upper part of one plant joined to the root stock in grafted fruit or trees. ይህ ማለት ወደ ውስጥ ስንገባ እናያለን ወይም የምናይ ይሆናል እና ምንድነው አንዱን ከሌላኛው ጋር የምናገናኝበት ወይም ጆይን የምናደርግበት ፓርት ነው። የተክሉ ግንድ ስለሆነ ቅንብጥ ግንድ ኦር ስቴም ማለት ነው ሳያ ነው። ስለዚህ አንዱን ከሌላው ጋር ለማጣበቅ ወይም አንዱን ከሌላው ጋር ጆይን ለማድረግ ስንል የምንጠቀምበት የስቴም ፓርቱ ማለት ነው። It is not a part of branch, it is not a part of leaf. What sign is a part of one plant joined to the root stock and grafted fruit or trees. Bud or bud input a young shoot on a plant which may later become a leaf or a flower. Okay, ይሄ ቡድ ማለት ወይም ቡጥ ማለት መጀመሪያ ላይ እንትኑ ከመውጣቱ በፊት before the flower or before a leaf can show them ራሱን ኤክስፕሬስ ከማድረጉ በፊት ራሱን ከመግለጡ በፊት እንደ እንብጦ ነው የሚወጣው። ያ እንደዚህ እንብጦ ነው ከእንትኑ ስርስ ገና ሲወጣ ነገ ቅጠል ሊሆን ይችላል ወይም አበባ ሊሆን ይችላል። አበባ ሆነ ማለት ፍሬ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በትልቅም በትንሽም የተለያዩ እንብጦች አሉ or buds in size and in shape there are different as a plant. Okay, ፕላንቱ እንደሚለያይ እንብጦቹም ይለያያሉ። አሁን ለምሳሌ የማንጎ እንብጥና የዱባ ይለያያል ይመሳሰላል ማለት አንችልም። they are different. Okay, እዚህ ጋር አሁን ተርሚኖሎጂን ጨርሰናል ማለት ነው። ወደ ዋናው ክላስ ስንገባ importance, problems and the potential of fruit crops production in Ethiopia. Okay, what are the importance of fruit? Okay, and what are the problems that are seemed by fruits, and what is the potential of fruit crops production in Ethiopia? ስለ ኢትዮጵያ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ስላሉት ክሮፕ እና ስለ
ፍሩት ነው የምናየው የምንማረው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይ እነዚህን ፍሩቶችን ፕሮዳክሽን ለመስራት ምንድናቸው ጥቅሞቹ ብንሰራ ወይም ፕሮዳክሽኑን ብናካሂድ ምን ጥቅም እናገኛለን እና እናደርጋለን እንደዚህ ጥቅም አለ ቢባል ችግሮቹ ምን ይሆኑ እና አቅሙስ ምን አይነት ነው? ለምሳሌ የምርቱ አያያዝ ወይም የምርቱ ይዘት ምን ይመስላል? ምን አይነት እንትን ብናደርግ ነው what is the potential of fruit crops ብሎ የምናየው ከነዛም በመጀመሪያ ኢምፖርታንስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። what is the importance of fruit crop production in Ethiopia? Fruits are inexpensive source of energy. በጣም ውድ አይደሉም። እነዚህ ለኤነርጂ ሶርስ በጣም ውድ አይደሉም ፍሩቶቹ። they contain nutrients እነዚህ ኒውትሪንቶችን ሚነራልና ቫይታሚንን የያዙ ናቸው ፍሩቶቹ። ለምሳሌ ኒውትሪንቶችን ይይዛል ሲባል የተለያዩ ታይፕ ኦፍ ኒውትሪንትስ ለምሳሌ ፕሮቲን ሊሆን ይችላል፣ ማክሮ ኒውትሪንቶችን ይይዛል ማለት ነው። ኒውትሪንት አሁን እዚህ ጋር ማይክሮ ኒውትሪንቶቹ ተገልጿል። እንደ ሚነራልና ቫይታሚን ከተገለጹ ማክሮ ኒውትሪንቶቹ ፕሮቲን፣ ካርቦሃይድሬት እና ሊፒድን ሊይዝ ይችላል ማለት ነው። ሚነራል ላይ ስንመጣ እንደነ ዚንክ፣ እንደነ አይረን፣ እንደነ ካልሲየም፣ እንደነ ፎስፈረስ አይነቶችን ይይዛል። እንደ ቫይታሚን ላይ ስንመጣ እንደ ቫይታሚን ኤ፣ እንደ ቫይታሚን ቪ፣ እንደ ሲ ምናምን ይያል ቫይታሚን ሲ፣ ቫይታሚን ዲ፣ ቫይታሚን ኢ፣ ቫይታሚን ኬ እስከዛ ድረስ ያለው ቫይታሚን ቪ ላይ ስንገባ እንደ ቫይታሚን ቢ1፣ ቢ6፣ ቢ12፣ ቢ8 እንደዛ ቲያሚን፣ ኒያሲን ምናምን ባሉ እንደዛ አይነት ቫይታሚኖቹ በውስጡ ይይዛሉ። እነዚህ ኢምፖርታንሱ ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትሪንቶችን የያዙ ኒውትሪንቶችን እና ማይክሮና ማክሮ ኒውትሪንቶችን በውስጡ ይይዛል ቢባል ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ለቦዲያችን ብንመገባቸው ለቦዲያችን ቢልዲንግ for building our body, okay, for building our muscle, for building our cell, okay, ለዚህ ይጠቅማል ማለት ነው። the importance ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ their nutritional value is highest when consumed fresh, okay። እነዛን በፍሬሽነቱ ብናገኛቸው ወይም ብንበላቸው የሚሰጠው ዋጋ ወይም የሚሰጠው ጠቀሜታው በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። okay, the highest, okay፣ ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ሃይስት የሆነ ቫልዩ አለው ማለት ነው። ሃይስት የሆነ ቫልዩ አለው። በሌላ ደግሞ fruit crops can be produced for both domestic consumption and sale, okay። ለዚህ ለሁለቱም ፕሮዳክሽን ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እንዴት? ለዶሜስቲክ ኮንሰምፕሽን እና ለመሸጥ ለኮመርሻል ማለት ነው። ለገበያም ለቤት ፍጆታ ለመብላትም ተብሎ ይሰራሉ ፍሩቶቹ ማለት ነው። ኢምፖርታንስ ነው። this improves the household food security and income, okay። ይሄ ያረጋጋል ማለት ነው። የአንድ የቤተሰቡን የምግብ ወጪውንም ይሁን ፍላጎቱንም ቢሆን ያረጋጋል ማለት ነው። okay። ኢንካም ደግሞ በሌላ ገቢም ያስገኛል ማለት ነው። ይሄ ገቢ ያስገኛል፣ ፉድ ሴኩሪቲን ኢምፕሩቭ ያደርጋል ለአንድ ቤተሰብ። አንድ ፍሩት አንድ ሰው ፕሮዳክሽን ቢሰራ ማለት ነው። the purpose of large scale production of fruit crops goes beyond the local consumption, okay። የዚህ ፐርፐዙ ወይም አላማው the purpose of large scale production of fruit crops goes beyond the local consumption አልፎም ለአካባቢው እንዲጠቀሙ ይረዳል ማለት ነው። fruit crops can be exported abroad, okay። ቅድም ባለፈው ቪዲዮ ላይ አይተናል። ምናልባት ያላያችሁት ወደ ኋላ ሄዳችሁ እንድታዩ ቪዲዮ 1 or ቪዲዮ 2 ላይ ቪዲዮ 1 ይመስላል 1 ላይ አለ። fruit crops can be exported abroad እነዚህ ወደ ሚድል ኢስት አካባቢ ኤክስፖርት ይደረጋሉ። እስከ ሩቅ አገር ኤክስፖርት ይደረጋሉ ማለት ነው። ወደ ሚድል ኢስት ወደ እንደነ ኤዥያ ወደ ዩሮፕ ወደዛ ኤክስፖርት ይደረጋል። ደግሞ ለጎረቤት ኔይበሪንግ ካንትሪስ እንደነ ጅቡቲ እንደነ ሶማሊያ ወደዛ ኤክስፖርት ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፍሩት የቤተሰቡን የምግብ እንትኑን ካረጋጋ ለሎካሉ ኮንሰምፕሽን ከሆነ ከዛ በኋላ በሶስተኛ ደረጃ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ይደረጋል ማለት ነው።
እና when exported they are a good source of foreign currency for country ማለት ነው። ኤክስፖርት ተደረገ ማለት የውጭ ገንዘቦችን እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው፣ ወይም ያስገኛል ለሀገሪቱ ማለት ነው። አያችሁ ፍሩት ከየት እንደተጀመረ ከቫይታሚን ከኒውትሪየንት ከምናምን ከሚባሉ ለቦዲ ለአንድ ሰው ለቦዲ ካገለገለ ከዛ ለቤተሰቡ ካገለገለ ከዛም በኋላ ለቤተሰቡ ካገለገለ በኋላ ለአካባቢ ለሎካል ኮንሰምፕሽን ከሆነ ከዋለ ዘን ኤክስፖርት ይደረጋል። ኤክስፖርት ተደረገ ማለት ፎሬን ካረንሲዎችን ወደ ውስጥ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ያስደርጋል ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ኢምፖርታንት ወይም እስከዛ ድረስ የፍሩት ፕሮዳክሽኑ ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። ኦኬ ኢምፖርታንሱ ሌላ ደግሞ ነው ፍሩት ክሮፕስ ፕሮዳክሽን ኢዝ ዘ ቤሲስ ፎር ኤስታብሊሺንግ አግሮ ኦኬ ኦኬ እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ፍሩት ክሮፕስ ፕሮዳክሽን ኢዝ ዘ ቤሲስ ፎር ኤስታብሊሺንግ አግሮ ፕሮሴሲንግ ኢንዱስትሪስ የሚለውን ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? አንድ ፍሩት ክሮፕ ፕሮዳክሽን የምናደርገው ከአግሮ ጋር የተገናኙ ኢንዱስትሪዎች ፕሮሴሲንግ እንትን እንዲያደርጉ ያደርሳል ወይም ስታብሊሽ እንዲያደርጉ ይረዳል ማለት ነው። ለዚህ ቤዝ ነው ወይም ለዚህ መሰረት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ፍሩት ከሌለ ለምሳሌ እንትን ፍሩቶችን የሚከካ ማሽን አንድ ሰው ቢያመጣ ፍሩት ከሌለ ስራ የለም ማለት ነው። ስለዚህ ያ ስራውን ቀጥሎ እንዲሰራ ፍሩት መኖሩ ለስራው ቤዝ ነው መሰረት ነው ማለት ነው። ፍሩት ለዚህ አይነት እንትን ጥቅም ይሰጣል ማለት ነው። without fruit there is no machine and there is no working in industries. okay major fruit crops produced in the country include ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት አሁን አረንጓዴ እንደተዘረዘሩት አይነት ፍሩቶቹ በአካባቢያችን ወይም በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። ለምሳሌ እንደነ ፒናፕልስ እንደነ ፋሽን ፍሩትስ እንደነ ባናና እንደነ አቮጋዶስ እና እንደነ ማንጎ እነዚህ አይነት ፍሩቶቹ በአገራችን ላይ ፕሮዲዩስ እንድናደርግ እንትን አለ ማለት ነው፣ ወይም ይደረጋሉ ማለት ነው። ፒናፕል ምንድነው? ከብዙ አመት በኋላ የምትደርስ ድቡልቡሏ ነገር እንደናት አናናስ እንደነዚህ አይነት ነገሮቹ ይደርሳል ማለት ይሰራሉ። ፕሮዳክሽን ይሰራሉ ወይ ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። ሲሚላርሊ ልክ እንደነ ሲትረስ ፍሩት እንደነ ማንደሪን እንደነ ፓፓያ እንደነ ጓቫ እና ግሬፕስ ወይን ፓፓያ ማንደሪን እነዚህ አይነት ፍሩቶቹም ይደርሳሉ ማለት ነው፣ ወይም በአገራችን ኢትዮጵያ ላይ ፕሮዲዩስ ይደረጋሉ። they are among the major fruit crops in the country processing industry ደግሞ እንትን ላይ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ ላይ በጣም ቦታ ያለው ናቸው። ለምሳሌ እንደነ ሚሪንዳ የሎሚ ቃና ምናምን ብሎ እንትን የሚሉት ሲትረስ ፍሩትስ እንደነ ሲትረስ ፍሩትስ ልክ እንደ ሎሚ አይነቶች ማለት ነው። እንደነ ብርቱካን መንደሪን ፓፓያ እና ጁሶች ምናምን ለመስራት ለኢንዱስትሪ ፕሮሰሲንግ በጣም አስፈላጊ ፍሩቶች ናቸው ማለት ነው። ፍሩት ናቸው። What are the problems of fruit crops production in Ethiopia? Okay, we are seeing about what the importance. Then now, what are the problems, or what are the challenges, or what are the constraints in production of fruit in Ethiopia? Fruit production and utilization have many technical, economical, and social problems that must be identified and tackled to make the industry variable and sustainable. Okay. ይሄ ማለት ፍሩት ፕሮዳክሽን እና ዩቲላይዜሽን ፍሩቱን ፕሮዳክሽን ለመስራት እና ለመጠቀም በጣም ብዙ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ በቴክኒካል ኢኮኖሚካል እና ሶሻል ፕሮብሌሞች አሉ that must be identified and tackled to make the industry variable and sustainable። የዚህን የኢንዱስትሪ ቫሪያብሎችን ወይም ኢንዱስትሪያል የሆኑ እንትኖችን ለማቋቋምና ለማስጠበቅ ስንል በጣም ብዙ ተክልድ የሆኑ ወይም ቻሌንጅ ወይም መሰናክል የሚሆኑ ብዙ ነገሮች አሉ። በቴክኒካል በኢኮኖሚካል በሶሻል ፕሮብሌሞች አሉ። this needs the effort of producers ኢፈርት ይፈልጋል። የፕሮዲዩሰር የአምራች ኢፈርት ይፈልጋል። ፕሮሴሰርን ይፈልጋል።
ነጋዴን ይፈልጋል፣ ሪሰርቸርን ይፈልጋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው አደርጋለሁ ብሎ ኢፈርት ከሌለ ተነሳሽነት ለዚህ እንትን ፍላጎት ከሌለ ኢፈርት እንደቱ ከሌለ ፕሮዲዩስ ሊደረግ አይችልም። ፕሮሴሰር ደግሞ ከሌለ ያንን ተቀብሎ የሆነ ፕሮሴስ አድርጎ ለሆነ ነገር ማዋል ካልቻለ አሁንም ጥቅም ላይ አልዋለ ማለት ነው። ያንን ደግሞ መርቻንቱ ወይም ነጋዴው ገዝቶ የማይወስድ ከሆነ ሪሰርቸሮቹ ደግሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ችግሩን ጥቅሙን ተከታትሎ የማያው ከሆነ አይሆንም ማለት ነው። ሶ ኢት ኒድስ ኢፈርት it needs effort of producer, processors, machines or merchants and researchers. እነዚህን ይፈልጋል ማለት ነው። very few small scale commercial farms produce fruits primarily for local consumption. በጣም ጥቂት የሆኑ ሊሸጥ የሚችሉ ፋርመሮቹ እነዚህን ፕሮዲዩስ ያደርጋሉ ፍሩትን ለሎካል ኮንሰምፕሽን ተብሎ እንጂ ለትልቅ ነገር ብሎ እንትን እያደረጉ አይደለም። ይህ ደግሞ አንድ ፕሮብሌም ማለት ነው። እንደ ፕሮብሌም ይቆጠራል። በጣም ጥቂት ከማምረታቸው የተነሳ እንደ ፕሮብሌምነት ይቆጠራል። ለምሳሌ ቅድም ስናይ ከቦዲ ከሴል ቢልዲንግ አልፎ እስከ ፎሬን ካረንሲ ድረስ የሚደርሰውን ሊያገኝ አይችልም፣ ልናገኝ አንችልም ማለት ነው፣ ወይም አልቻለም ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ይህንን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ነው። ከዛ የተነሳ ፍሩት ፕሮዳክሽን ኢዝ ቬሪ ሎው ኢን ዘ ኢትዮጵያን ሃይላንድስ። በኢትዮጵያ ከፍታ አካባቢዎቹ ላይ ማለት ደጋማ አካባቢዎቹ ላይ በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ፍሩት ፕሮዳክሽን የሚሰሩት ማለት ነው። በጣም ጥቂት ሰዎች ናቸው ሃይላንድ ወይም ደጋማ አካባቢ ላይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያኖች እንደዛ ናቸው ማለት ነው። ሳክሴስ ማለት ምንድነው? በዛ በደጋማ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ ፍሩቶች ፕሮዲዩስ ሊደረግ ይችል ነበር። ምክንያቱም ከዌዘር ኮንዲሽኑ ጋር የሚስማሙ ፕሮዳክሽን ሊሰራ የሚችል በጣም ብዙ እንትኖች ሲኖሩ ነገር ግን በጣም ጥቂት ሰዎች አድርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይላንድን ብቻ ያየው ማለት ያስቀመጥበት ምክንያት ነው። ሰክሰስ ኢን ሞደርን ፍሩት ፕሮዳክሽን ኦኬ። እዚህ ጋር ሰክሰስ ኢዝ ሞደርን ፍሩት ፕሮዳክሽን ዲፔንድስ ኦን ከዚህ ነበር መቆረጥ ነበረበት ዲፔንድስ ኦን ናውሌጅ ብለን ብንጀምር ጥሩ ነው። ይሄ ምንድነው? ውጤታማ ወይም ትርፋማ የሆነ ፍሩት ፕሮዳክሽን በምን ላይ ዲፔንድ ይሆናል? ዲፔንድ የሚሆነው በእውቀት ላይ፣ በስኪል ወይ በሚያውቁ ቴክኒክ ላይ፣ ተስጦ ላይ እና ኮምፒተንስ ኦፍ ዘ ፕሮዲዩሰር እና እንዴት ነው ከሌላው ጋር ያለው የሱ ተወዳዳሪነቱ በሚል በነዛ ላይ ከነዛ ጋር የተደገፈ ነው እንጂ ዝም ብሎ እውቀት ናውሌጅ ሳይኖር ስኪል በዛ አመራረቱን እንትኑን የማያውቅ ከሆነ ቴክኒካል ኮምፒተንስ ከሰው ጋር ያለው ተወዳዳሪ ያልሆነ ሰው ከሆነ ይህንን በስነ ስርዓት ሰርቶ ሳክሴስፉል ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ሳክሴስ የሚመዘነው ሳክሴሱ ጀጅ የሚደረገው ዲፔንድ የሚሆነው በናውሌጁ ነው፣ በስኪሉ፣ በቴክኒካል ኮምፒተንስ ፕሮዲዩሰሩ በአምራቹ በእነዚህ በአምራቹ እውቀት፣ በአምራቹ ጥበብ፣ በአምራቹ ዘዴ፣ በአምራቹ ተነስ ኢፈርት ምናምን ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ የማይመጡ ከሆኑ እነዚህ ደግሞ የወደቁ አይነቶች እንትኑ እይታ ካለ ያ ሰው ሊሆን አይችልም። ያ እንደዚህ ሆኖ የማይሆን ከሆነ it is a problem for producing of fruit in Ethiopia in our country standard. Okay, technical knowledge in proper production management and storage is lacking among most small scale producers. This limits productivity of the product sector. Okay, technical knowledge ወይም ቴክኒካል እውቀቶቹ በተስተካከለ ፕሮዳክሽን ማኔጅመንት አያያዙ ላይ እና በሚያስቀምጠው ስቶሬጁ ላይ እንትን የሚያጣ አይነት ከሆነ በነዛ ላይ እውቀት የሚያጣ በነዛ ላይ ማኔጅመንት የሚያጣ ከሆነ በነዛ ላይ ዘዴውን የሚያጣ ከሆነ ስሞል እንትኑ በዛ ላይ ፕሮዳክቲቪቲ ላይ ሰውየው ሳክሰስ ሊሆን አይችልም። this limits productivity። ስለዚህ የዛን ምርታማነቱን ይቀንሳል ማለት ነው። በፍሩት ሴክተሩ ላይ በፍሩት ሴክተሮቹ ላይ እንደዛ አይነት እንትኖችን ይቀንሳል ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ሶስተኛ ላይ የምናየው
prospects of fruit crop production in Ethiopia ምንድነው የሚጠበቀው ወይም what's expected from this fruit production if we are producing of fruit in Ethiopia, so what is expecting and what's expected from our farmers or from us, and what is for the country? ለምን ሀገሪቱ ምንድነው የምንሰጠው ከሰውየው ምንድነው የሚጠበቀው እና የምለውን እንትኖቹን የሚጠበቀው ወይም ፕሮስፔክት የሚደረጉ እንትኖች እናያለን። ቀጥታ ነው እዛ ሞጁሉ ላይ ያለው እዚህ የተቀነሰ የለም ሾርት ኖት አድርጌ ያወጣሁት ነገር ቀጥታ ነው ማለት ነው። in recent years በአሁኑ ጊዜያት ወይም በአሁኑ አመታት በቅርብ ጊዜ ማለት ነው the nutritional benefits of fruit have been recognized። የፍሩት እንትኑ nutritional benefit ጠቀሜታው recognize ተደርጓል። This has fairly increased the demand for fruit consumption። ይህ ምንድነው አድርጓል? ሰዎች ፍሩትን እንዲበሉ ፍላጎትን ጨምሮላቸዋል። ፍላጎት ተጨምሯል። Ethiopia has diverse agroecologies። እንግዲህ ዳይቨርስ አግሪኮሎጂ ማለት በጣም የተለያዩ የአግሪኮሎጂ ወይም ዌዘር ኮንዲሽን ማለት ኢትዮጵያ በሶስቱም ትገኛለች። ደጋማ ምናት፣ ቆላማ ምናት፣ ደግሞ ወይነ ደጋማ ምናት። ይሄ ነው አግሪኮሎጂ ማለት። እንደዚህ ዳይቨርስ የሆነ አግሪኮሎጂ ያላት እና የውሃ ምንጭም በቂ የውሃ ምንጭም የምትገኝ እና በቀላል ሰራተኛም ሊሰራ የሚችል አገር ናት። this can enhance fruit production in the country። ይሄ ደግሞ እንትኑን ከፍ ያደርጋል ማለት ነው። ኢትዮጵያ ላይ ፕሮዳክሽንን እንስራ ብንል በጣም ኢንሃንስ ያደርጋል ማለት ነው። ይጨምራል ማለት ነው። ይጨምራል ማለት ነው። so ይጨምራል። also Ethiopia is located close to the Middle East and the European market። ወደዛ ኤክስፖርት የምናደርገው አይነት እንትኖች ካሉ ኤክስፖርት ለማድረግ ብንፈልግ ኢትዮጵያ ለሚድል ኢስት በጣም ቅርብ ናት ማለት ኢትዮጵያ ማለት ሚድል ኢስት ማለት ከኢትዮጵያ ፊት ለፊት ያሉ ከአረብ ጀምሮ ወደ ኤዥያ ኮንቲኔንት ላይ ያሉ ሚድል ኢስቶች ናቸው። ለዛ ገበያና ለኢሮፒያ በጣም ቅርብ የሆነ ሎኬሽን ላይ መገኘቷ በቃ ብዙ እንትኖችን ፍሩቶችን ማለት ፕሮዲዩስ የምናደርግ ከሆነን ኤክስፖርት ለማድረግ በጣም ምቹ በሆነ ቦታ አቀማመጥ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። ስለዚህ የሚጠበቀው ምንድነው ማለት ማየት አለባችሁ እናንተ። ምንድነው ከነ የሚጠበቀው ምንድነው ከኛ ይቀርም ብለው እዚህ ጋር አሁን ቦታም ጥሩ ነው፣ እንደዚህ ውሃም አለ፣ አግሪኮሎጂም የተለየ ነው። እንትኑ ዲማንዱ ፍላጎቱም በጣም ከፍተኛ ነው ከሆነ መስራት ነው። ሌላ ደግሞ the government has introduced and implemented attractive policies to enhance the contribution of the fruit production sector to the overall በሁሉም ኢኮኖሚ ላይ የፍሩት ፕሮዳክሽን ሴክተሮችን እና በጣም አትራክቲቭ የሆኑ ፖሊሲዎችን አውጥቷል ማለት ነው መንግስት ማለት ነው። በዚህ ላይ ኢምፕሊመንት አድርጓል። አትራክቲቭ ፖሊሲስ ቱ ኢንሃንስ ይህንን የፍሩት እንትኑን ከፍ ለማድረግ ለመጨመር የኢኮኖሚውን ለማሻሻል ስል መንግስትም በዚህ ዙሪያ ላይ እየሰራ ነው ማለት ነው። given all this ከነዚህ ሁሉ the sector has a huge potential to improving the livelihood of fruit producing communities። ከሁሉም በላይ ሴክተሩ በጣም ብዙ አቅሞችን ኢምፕሩቭ ለማድረግ በሊቭሊሁድ ፍሩት ፕሮዲዩሲንግ ኮሚኒቲ ላይ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። if fully exploited with proper production and management systems, the sector has a promising potential to markedly support the national economy። እና እነዚህን በስነ ስርዓቱ በተገቢ የሚያደርግ ማኔጅመንት ሲስተሞችን የሚሰራ ፕሮዳክሽን ማኔጅመንት ሲስተሙ ላይ የሚሰራ ከሆነ ይህ የብሔራዊ የገበያ እንትንን ራሱ ሊደግፍ እንደሚችል እና አቅም እንዳለው ይናገራል ማለት ነው። እዚህኛው ላይ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ፍሩት ሴክተር የሚለውን የምናይ ይሆናል። ክላሲፊኬሽን እንዴት ነው ክላሲፋይ የሚደረጉት ሲባል በእነዚህ በአራት ነጥቦች እናያለን ማለት ነው። በዚህ በዝዶ ነው ክላሲፋይ ይደረጋሉ። በዝዶ ስትራክቸሩ ምን ይመስላል? በስትራክቸር ክላሲፋይ ይደረጋል። በቴምፕሬቸር ፍላጎት ወይም በሚያስፈልጋቸው ክላሲፋይ ይደረጋሉ። ፕላንት ካራክተሪስቲክስ በዚህ ክላሲፋይ ይደረጋሉ። ካራክተሪስቲክስ እና ሪፒኒንግ ሪስፖንስ ኦር ሪስፖንስ ቱ ኢንዛይም
ታይልን ለዚህ ተብሎ እንትን ይደረጋል ማለት ነው ክላሲፋይ ይደረጋል ስለዚህ ክላሲፊኬሽኑን እያንዳንዱን how to it classified in structure and how its temperature and how it is in characteristics and others in repeating response ብሎን ውስጥ ገብተን ስናይ ይሄን ይመስላል simple fruit አለ ለምሳሌ based on structure ከተባለ simple fruit aggregate fruit and multiple fruit በሶስቱ አካፍልና ያለን ማለት ነው እሺ ይሄውን ኦኬ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ የምናይ ይሆናል በጣም ደስ የሚል ፖርሽን ነው ከዚህ በላይ ደቂቃ መሄድ የለበትም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ታሪኩ ለነም ለእናንተም ያው ጥቅም ነው ችግር የለውም ሰብስክራይብ